آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا۔ نماز کے واجبات، سنن اور مستحبات۔ واجبات نماز سے کیا مراد ہے؟ واجبات جمع ہے واجب کی، اور واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی، اور بھولے سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا تو نماز کا دہرانا واجب ہوتا ہے۔ واجبات نماز کتنے ہیں؟ واجبات نماز 26 ہیں۔ پہلا، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا، الحمد شریف پڑھنا۔ تیسرا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں اور واجب اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ چوتھا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ پانچواں، الحمد شریف کا سورت سے پہلے ہونا۔ چھٹواں، قرات سے فارغ ہوتے ہی رکوع کرنا۔ ساتواں، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ آٹھواں، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، قعود اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ نواں، قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ 10واں، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ 11واں، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا اگرچہ نماز نفل ہو۔ 12واں، دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا۔ 13واں، لفظ السلام 2 بار کہنا۔ 14واں، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر قنوت کہنا۔ 15واں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ہر 6 تکبیر کہنا اور ان میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا بھی واجب ہے۔ 16واں، ہر جہری نماز، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر رمضان میں امام کا آواز سے قرات کرنا اور غیر جہری نمازوں یعنی ظہر، عصر وغیرہ میں امام کا آہستہ پڑھنا۔ 17واں، امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ 18واں، قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ 19، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ 20واں، نماز میں سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ 21واں، ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا۔ 22واں، رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا۔ 23واں، سجود کا ہر رکعت میں 2 ہی بار ہونا۔ 24واں، فرض، وتر اور سنت موقدہ میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا۔ 25واں، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا۔ 26واں، 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ سنن نماز سے کیا مراد ہے؟ سنن جمع ہے سنت کی، اور نماز کی سنتیں وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں، اس لیے نماز میں اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، مگر جان بوجھ کر کسی سنت کو چھوڑ دینا بہت بری بات ہے، اور کسی سنت کی توہین سخت گناہ بلکہ کفر ہے۔ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ نماز میں 29 سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کشادہ اور قبلہ رخ رکھنا، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، تکبیر سے پہلے ہاتھ کا اٹھانا، یوں ہی تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ امام کا بقدر حاجت بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام دوسری تکبیریں کہنا۔ بعد تکبیر فوراً ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا۔ ان سب کا آہستہ ہونا۔ فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھنا۔ رکوع کو جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ رکوع میں کم از کم 3 بار تسبیح یعنی
सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना। रुकू में घुटनों को हाथ से पकड़ना और उंगलियां खूब खुली रखना। रुकू से उठने में इमाम के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना और मुख्तदी के लिए रब्बना लकल हम्द कहना और मुनफरिद के लिए तस्मीअ व तमहीद दोनों कहना। रुकू में सर और पीठ को एक सीध में रखना। सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में जाते वक्त जमीन पर पहले घुटने रखना, फिर हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी, और जब सजदे से उठे तो पहले पेशानी उठाए, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना। सजदा उस तरह करना कि बाजू करवटों से जुदा हो और पेट रानों से और कलाइयां जमीन से, मगर जब सफ में हो तो बाजू करवटों से जुदा ना हो। दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना, यानी बायां कदम बिछाना और दाहिना खड़ा रखना और हाथों का रानों पर रखना। सजदों में हाथों की उंगलियां मिली हुई किबले की रूह होना और दोनों पांव की 10 उंगलियों का किबले रूह होना, और ये जब ही होगा कि उंगलियों के पेट जमीन पर लगे हों। दूसरी रकात के सजदों से फारिग होने के बाद बायां पांव बिछाकर दोनों सुरैन उस पर रखकर बैठना और दाहिना कदम खड़ा रखना कि उसकी उंगलियां किबले रुख रहें और हाथ की उंगलियों को उनकी हालत पर छोड़ना यूं कि उनके किनारे घुटनों के पास रहें। कलमे शहादत पर इशारा करना यूं कि छुंगली उसके पास वाली को बंद करे, अंगूठे और बीच की उंगली का हल्का बांधे और ला पर कलमे की उंगली उठाए और इल्ला पर रख दे और सब उंगलियां सीधी कर ले। बाद तशहुद दूसरे कायदे में दुरूद शरीफ पढ़ना और नवाफिल के कायदे उला में भी दुरूद शरीफ पढ़ना मसनून है। दुरूद शरीफ के बाद अपने और अपने वालिदैन और मुसलमान उस्तादों और आम मुसलमानों के लिए दुआ करना। फिर पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ सलाम फेरना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 2 बार कहना। हर तरफ के सलाम में उस तरफ के मुक्तदियों और करामन कातिबीन और उन फरिश्तों की नियत करना जो उसकी हिफाजत पर मुकर्रर हैं। नमाज के मुस्तहिब्बात क्या क्या है? वो बातें जिनके बजा लाने से नमाज में हुस्न व खूबी आ जाती है मुस्तहिब्बात नमाज कहलाती हैं। मसलन क़याम की हालत में सजदे की जगह पर नजर रखना और रुकू में कदमों की पीठ पर और कायदा और जलसे में अपनी गोद की तरफ और सजदे में नाक की तरफ और सलाम के वक्त अपने कंधों पर नजर रखना। जमाई आए तो मुंह बंद किए रहना और ना रुके तो होंठ दांत के नीचे दबाए और उससे भी ना रुके तो क़याम की हालत में दाहिने हाथ की पुष्ट से मुंह ढांक ले और बाकी हालतों में बाएं की पुष्ट से। और जमाई रुकने का मुजर्रिब तरीका ये है कि दिल में ख्याल करे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती। खांसी को अपनी ताकत भर ना आने देना। मर्द के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना। जब तकबीर कहने वाला हय्या अलल फलाह कहे तो इमाम मुक्तदी सुबका खड़ा होना। और आजकल जो अक्सर जगह ये रिवाज पड़ गया है कि इकामत के वक्त सब लोग खड़े रहते हैं, बल्कि जब तक इमाम मुसल्ले पर खड़ा ना हो उस वक्त तक तकबीर नहीं कही जाती। ये खिलाफ सुन्नत है। दोनों पंजों के दरमियान क़याम में 4 अंगुल का फासला होना। मुक्तदी का इमाम के साथ नमाज शुरू करना। औरत के लिए नमाज में क्या क्या बातें सुन्नत हैं? नमाज में 10 बातें औरत के लिए सुन्नत हैं। पहला, तकबीर तहरीमा में मोंढों तक हाथ उठाना। दूसरा, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कपड़े के अंदर रखना। तीसरा, क़याम में यानी खड़े होने में बाएं हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुष्ट पर दाहिनी हथेली रखना। चौथा, रुकू में घुटनों पर सिर्फ हाथ रखना और उंगलियां कुशादा ना करना। पांचवा, रुकू में सिर्फ इस कदर झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। छठा, पांव झुके हुए रखना, मर्दों की तरह खूब सीधे ना करना। सातवां, सजदा सिमट कर करना, यानी बाजू करवटों से मिला दे और पेट रान से और रान पिंजड़ियों से और पिंजड़ियां जमीन से। आठवां, सजदे में अपने दोनों हाथ बिछा देना। नौवां, कायदे में दोनों पांव दाहिनी जानिब